ونؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجينا أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم وليسمع الحسنى فاطبها يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا جبار يا متكبر يا خالق يا بريء يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا صبور يا صبور صل وسلم في كل لحظة أبدا بعدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بهلاك أعداءنا أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا اليوم آمين 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 وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبته لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت
اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين ودنيا وأهلنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وقنا كل هول دون الجنة وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سامي يا سميع الفرد ويا سامع الصوت ويا كاسر العظام لحما ومنشرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم واجعل لنا والمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتكفي لنا كل حاجة فيهما لولي المسلمين وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم مولاي صالح وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadata 'abdin lam yakhsha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh habibuhu wa safiyyu alladhi ikhtarahu Allah wastafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma ba'du qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul Mustafa karim. Pemirsa yang dimuliakan Allah, di pagi yang penuh dengan rahmat kasih sayang dan nikmat pemberian Allah, alhamdulillah setelah kita selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, sebelumnya jangan lupa melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, yaitu sholat sunnah fajar, dan juga setelah selesai kita melaksanakan sholat kita berzikir, bertasbih, bertahmid,
kita mencoba untuk kembali merenungi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan juga kesalahan dosa kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah memasuki tanggal 11 bulan Rabiul Awal. Nanti malam 12, besok tanggal 12. Umat Islam begitu antusias saat akan memasuki bulan Rabiul Awal. Di masjid, di musola, di masjid taklim, bahkan di rumah-rumah dilantunkannya sholawat sebagai rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dibacakannya biografi Rasulullah SAW, sehingga suasananya terasa indah. Manusia back to basic, kembali kepada fitrahnya, untuk kembali mengkaji keteladanan beliau Rasulullah SAW, mengkaji dan mengingat kembali akhlak Rasulullah SAW, perilaku Rasulullah SAW, perkataan-perkataan dan tindak tanduk Rasulullah SAW. Mengapa? Dan ini bukan hanya di Indonesia saja, di luar negeri, di Mesir. Bahkan di Mesir ada salah satu channel TV selama bulan Rabiul Awal hanya kembali mengkaji biografi Rasulullah, melantunkan sholawat Rasulullah, mengingat akhlak dan juga perilaku Rasulullah. Bahkan di Madinah Al-Munawwarah sudah kurang lebih 2 tahun yang lalu dilantunkannya pembacaan sholawat. Bahkan di tanggal 12 bulan Rabiul Awal, mereka-mereka yang beradaannya di Masjid Nabawi duduk bersama membaca Al-Quran, membaca sholawat. Ini semuanya tidak lain mengingat apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah terdapat untuk diri kamu semua, maksudnya kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW, fi Rasulillah, di dalam kehidupan Rasulillah, di dalam akhlak Rasulillah, di dalam perilaku Rasulullah, uswatun hasanah, contoh yang sempurna, keteladanan yang purna, keteladanan yang sempurna. Liman untuk siapa? Liman kana yarjullaha, untuk mereka-mereka yang mengharapkan hidupnya mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah. Dalam hidup ini carilah ridho Allah, jangan cari ridho manusia. Carilah pujian Allah, jangan mencari pujian manusia. Dan yang kedua, mencontoh Rasulullah untuk siapa? Wal yaumal akhir, untuk mereka-mereka yang mengharapkan kehidupan kebahagiaan dunia dan akhirat, hidup di dunia untuk akhirat. Wa dzakarallaha katsiran. Yang ketiga, untuk mereka-mereka yang hidupnya berusaha untuk selalu zikrullah, selalu berzikir kepada Allah, selalu menyampaikan sholawat kepada Rasulullah, selalu menyampaikan istighfar, membaca Al-Quran, kumpul dengan orang-orang saleh, berusaha untuk memperlakukan sesama manusia dengan perilaku yang mulia, bahkan semua makhluk Allah dengan perilaku yang mulia. Jadi hanya satu cara kalau kita menginginkan agar kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Pertanyaannya, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Diterangkan bahwa Rasulullah SAW itu sebaik-baik makhluk Allah, tapi juga sebaik-baik akhlak makhluk Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Rasulullah SAW diterangkan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak mengucap ucapan kecuali ucapan yang baik. Tidak untuk menyakiti orang. Dan tidak melakukan amalan perbuatan kecuali amalan perbuatan yang baik. Inilah akhlak Rasulullah yang harusnya akhlaknya umat Nabi Muhammad SAW. Ini memberikan gambaran Islam mengajarkan kita agar hidup ini memiliki akhlak dan perilaku yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW
melarang umatnya untuk menjelek-jelekkan sesembahan selain Islam. Indahnya Islam. Islam itu penyebar kasih sayang. Dan ini semuanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seorang mulia karena akhlaknya. Bahkan ibadah yang dilakukan oleh seseorang harus dibarengi dengan akhlak. Ini memberikan gambaran. Mari kita back to our basic. Kita kembali kepada basic kita. Islam mengajarkan dalam hidup ini, orang yang mulia sekali lagi adalah orang yang memiliki budi pekerti yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita dalam sabdanya, orang yang sempurna imannya adalah orang yang pertama, orang yang memiliki akhlak dan perilaku yang mulia. Dalam artian ibadah yang dilakukan harus dibarengi dengan adab. Jadi nggak benar kalau orang rajin ibadah jahat sama orang, nggak boleh. Orang rajin ibadah sama saudara ndak akur, nggak boleh. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, yang pertama mau memaafkan kepada orang yang pernah menganiaya. Subhanallah. Inilah akhlak perilaku Rasulullah yang harus kita contohi. Dan yang kedua apa? Parameter ukuran seseorang mulia di hadapan Allah, wa altafuhum bi ahli. Pakai kalimatnya latif, berperilaku halus kepada keluarganya. Perilaku seseorang kepada keluarga merupakan parameter. Kita sebagai kaum laki-laki memang tidak mudah, berat. Sebagai perempuan pun harus melakukan apa yang dituntunkan oleh Allah. Dan juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan syarruna, sejelek-jelek orang al-mudayyiqu bi ahli, orang yang berperilaku kasar sama keluarga. Apalagi na'udzubillah min dzalik, kalau ada seorang suami suka plak-plak, suka menyakiti istrinya. Itu termasuk laki-laki yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga seorang perempuan, walaupun dia rajin ibadah, tapi kalau perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, dia pun termasuk orang yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah mengatakan, seorang perempuan kalau sudah melaksanakan sholat 5 waktunya, yang kedua sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan menjaga apa-apa yang membatalkan ibadah puasanya, dan yang ketiga menutup auratnya. Islam itu indah. Perempuan itu capek. Perempuan yang hamil, perempuan yang melahirkan, perempuan yang harus mengurusi anak, perempuan yang harus juga melayani suaminya. Oleh karena itu Islam memberikan posisi, tidak ada pengakuan, penghargaan kepada kaum perempuan melebihi Islam. Coba, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Surga di telapak kaki ibu. Dan Rasulullah mengatakan, seorang perempuan kalau sudah sholatnya beres, puasanya beres, auratnya ditutup, yang keempat taat sama suami, 4 hal dilakukan, Rasul mengatakan tadkhulu, maka perempuan itu akan masuk min aibabin, dari pintu-pintu mana saja yang dia kehendaki saat akan masuk surga. Subhanallah. Surga dunia dan surga akhirat. Oleh karena itu, marilah kita mencoba. Di bulan Rabiul Awal ini kita mencoba suami istri tambah baik. Anak kepada orang tuanya juga harus berbakti. Tanpa ridho kedua orang tua, seorang anak tidak mungkin akan hidupnya bahagia. Bahkan Rasul mengatakan semua dosa, siksanya bisa diundur bahkan dihapus, kecuali durhaka sama kedua orang tua. Siksanya akan dicepatkan sebelum dia meninggal dunia.
Ini memberikan gambaran Islam itu indah. Semua ada hak dan kewajiban. Suami istri, suami punya hak, punya kewajiban. Istri punya hak, punya kewajiban. Orang tua dengan anak juga sama. Ada hak dan ada kewajiban. Oleh karena itu marilah kita mencoba untuk termasuk juga mengajari keluarga kita, anak-anak kita, keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada keteladanan melebihi keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada yang bertanya, Bib, mengadakan peringatan Maulidin Nabi, apakah sunnah, Bib? Ya. Mari kita lihat di banyak kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama besar. Salah satunya di kitab Riyadhus Shalihin ada keterangan Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, mengapa Anda melaksanakan puasa di hari Senin?" Rasulullah menjawab dengan jawaban yang begitu indah, yang lembut, dengan sabdanya, "Saya melaksanakan puasa di hari Senin karena di hari Senin saya dilahirkan." Rasulullah mensyukuri hari kelahirannya dengan melaksanakan ibadah puasa. Dan sudah bukan waktunya lagi kita meributkan masalah itu. Yang mau memperingati Maulidin Nabi silahkan. Yang tidak mau juga terserah. Yang mau tahlilan silahkan. Yang tidak juga silahkan. Yang penting jangan merasa benar sendiri. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang alim pasti akan ada orang yang lebih alim. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam rangka kita bersama-sama menyambut hari kelahiran Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Amin. Petunjuk dari Allah. Karena seorang bisa melaksanakan amalan-amalan yang mulia, hidupnya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, hanyalah mereka-mereka yang mendapatkan hidayah, taufik dan petunjuk dari Allah. Tapi hidayah dan taufik petunjuk dari Allah selalu kita minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami, istri dan suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, menantu-menantu kami, kedua orang tua kami, orang-orang yang kami cintai, termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk serta kasih sayang Allah, sehingga bukan hanya di dunia kita berkumpul, tapi nanti di akhirat pun akan berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah. Kalau ada yang bertanya, Bib, saya sudah terlanjur banyak dosa. Allahu Akbar. Nabi Muhammad itu inginnya hanya satu, supaya umatnya semuanya masuk surga. Bib, yang termasuk dosanya banyak. Iya. Rasul mengatakan, siapa orang yang memiliki dosa walaupun dosanya banyak sekali, kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, Rasul mengatakan, aku jamin dengan izin Allah, dosanya semuanya akan diampuni oleh Allah dan taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Permohonan maaf, barangkali mungkin ada tutur kata perilaku yang kurang berkenan, dan mungkin untuk para pemirsa terutama yang di Facebook Habib Ali Tegal atau mestinya Tegal, dan itu barangkali mungkin agak lama. Memang saat ini kami lagi ada kesibukan, dan mohon doa restunya, mudah-mudahan Pak Habib, Bu Habib dan keluarga semuanya, termasuk putri, menantu dan juga cucu semuanya, Allah memberikan, dan kita semuanya Allah memberikan panjang umur, sehat afiat, disembuhkan dari segala penyakit. Yang saat ini sedang diberi sakit, Allah memberikan kesembuhan, amin. Dan juga diberikan panjang umur fi taatillah, bahagia dunia akhirat. Allah mengampuni segala salah dan dosa kita semuanya. Mungkin hanya itu. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.